Okay, last class at the homework cheydo. Have you done that problem? Anushri cheydo. കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? റോഷ്നി ചെയ്തോ? സർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഡൊമിനിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, സോ അത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, so now we are going to discuss other topic, that is signal flow graph. Okay. So you can write signal flow graph and Mason's gain formula. So signal flow graph is used to represent the control system graphically. Okay, and is developed by SGM Mason. Okay, so which is used to represent the system graphical representation. Okay, another type of graphical representation. Okay, so actually it represents simultaneous linear algebraic equations. Okay, simultaneous linear algebraic equations. Okay, so block diagram can be transformed. Block diagram can be transformed into signal flow graph very easily. Okay. Okay, so in SFG signal flow graph, the signal flows only in one direction. Okay, signal flows only in one direction. One direction. Okay. Okay, so
there are some terms which are used in signal flow graph. You have to study that those terms. Okay, so listen here. So the first one is node. Okay, node. So what do you mean by node? There is a point representing a variable or signal. Okay, variable or signal. Okay, node that is representing variable or signal. Okay, similarly, branch. Okay, what do you mean by branch? Branch is directed line segment joining two nodes. Okay, branch is directed line segment joining two nodes. Joining two nodes. So that is branch. Okay. Next is transmittance. Transmittance. What is transmittance? Gain acquired by a signal. Gain acquired by a signal when moving from one node to another node. Okay. Moving from one node to moving from one node to other node. Okay. So that is transmittance. And definitely nodes can be classified as input nodes, output nodes, and mixer nodes. So what do you mean by input node? What is input node? The node which has only outgoing branches. Node which has only outgoing branches. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? റോഷ്നി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? Sir. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചെയ്യാം, studying a pictorial representation of a system that is known as SFG, signal flow graph. Okay, so using that signal flow graph, you can represent any system. Okay, any control system can be represented using signal flow graph. Okay, so there are some terms related to this signal flow graph. The first one is node. Node can be a variable or a signal. Branch means what is branch? Joining of two nodes. Okay, line segment joining two nodes, that is known as branch. And what is transmittance? Simply the gain, that is transmittance. That is when a signal is moving from one node to another, there is a gain. Okay, so that gain is called as transmittance. And what is input node? A node that has only outgoing branches. Okay, and what is output node? Node that has only incoming branches. Okay, that is output node. So what is output node? Incoming branches. Node that has only incoming branches known as output node. Output node. Next is mixed node. What is a mixed node? That has both outgoing and incoming branches. The type of nodes are called mixed nodes. Okay. Nodes having both outgoing as well as incoming branches. The kind of nodes are called mixed node. Okay. Outgoing branches ഉണ്ടാവും, incoming branches ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മിക്സഡ് നോഡ്സ്. Next is path. Okay, path. That is the transversal of connected branches. Connected branches. Different branches connect ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this path is a transversal of connected branches. Okay, in the direction of branch arrows. Okay, in the direction of branch arrows. The direction of branch arrows. അതാണ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓരോന്ന് എന്താന്ന്. ഓക്കെ,
എന്താണ് പാത്ത്, എന്താണ് നോഡ്, എന്താണ് മിക്സഡ് നോഡ്, എന്താണ് ഇൻപുട്ട് നോഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് വാട്ട് ഈസ് എ നോഡ്, വാട്ട് ഈസ് എ പാത്ത്, വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻപുട്ട് നോഡ്, വാട്ട് ഈസ് എ മിക്സഡ് നോഡ്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാണ്, അതിനോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. സിമിലർലി പാത്ത് തന്നെ ഓപ്പൺ പാത്ത് ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് മീൻ ബൈ ഓപ്പൺ പാത്ത്? ഓപ്പൺ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എ നോഡ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് അറ്റ് അനദർ നോഡ്. ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു നോഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓപ്പൺ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പാത്ത് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എ നോഡ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് അറ്റ് അനദർ നോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പൺ പാത്ത്. ആൻഡ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത്? എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം നോഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ നോഡിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ആണ്. ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഗെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു പാത്ത് എടുത്ത് തന്നെ പാത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പാത്ത് ഉണ്ടാവുക. ആ പാത്തുകളുടെ ടോട്ടൽ ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമിനിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ ഫിഗർ വരക്കും, അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നീറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അനുശ്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലൂപ്പാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണ് വരുന്നത്. So what do you mean by individual loop? It is closed path starting from a node and after passing through a certain part of a graph arrives at the same node. Okay, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? That is a closed path starting from a node and after passing through certain part of a graph arrives at the same node without crossing any node more than once. Okay, ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ പാർട്ടിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യും, അതേ നോഡിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യും, വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് എ നോഡ് അറ്റ് മോർ ദാൻ വൺസ്. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ക്രോസിങ് എനി നോഡ് മോർ ദാൻ വൺസ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുക. ടോട്ടൽ പാത്തിനെ പറയും ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഞാനത് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്താണ്? ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് എ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു ലൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നോഡ്, ബ്രാഞ്ച്, ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ്, ഇൻപുട്ട് നോഡ്, ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്, മിക്സഡ് നോഡ്, പാത്ത് പഠിച്ചു, ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് പഠിച്ചു, ലൂപ്പ് ഗെയിൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു SFG സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പം ഇതെന്താണ്? ഈ x1 x2 എന്തായിരിക്കും? x1 ആൻഡ് x2 അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത x1 ആൻഡ് x2 എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ എന്തായിരിക്കും x1 ആൻഡ് x2 എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും ഡൊമിനിക്ക്? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും അത്? x1 ആൻഡ് x2 എന്തായിരിക്കും? നോഡാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താണ്? നോഡായിരിക്കും. ഈ x1 ആൻഡ് x2 എന്ന് പറയുന്നത് നോഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ x1ഉം x2 നോഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് നോഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് നോഡ്, ഏതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്? വിച്ച് ഈസ് ഇൻപുട്ട് നോഡ്?
ഓക്കെ. x1 and x2 ഏതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് നോഡ്? ഏതായിരിക്കും അനുശ്രീ? ഇൻപുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൈക്കോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം തന്നെ മൈക്കോൺ ചെയ്യണേ. എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് നോഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് നോഡ്? ഏതാണ്? ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് അല്ല. x1 x2ലേക്ക് നമ്മൾ വരക്കുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ടു നോഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ x1 and x2 ആർ ദ നോഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കണക്ടിങ് ടു നോഡ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇത്? ഇൻപുട്ട് നോഡ് ഏതായിരിക്കും? ഏതാണ്? പറ. ഒച്ചത്തിൽ പറ. x1 ആണോ x2 ആണോ? x2 ആണോ ഇൻപുട്ട് നോഡ്? എന്താണ് ഇൻപുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല? എ നോഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഈ x2 ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണോ ഇൻകമിംഗ് ആണോ നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണോ ഇൻകമിംഗ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ആരോ നോക്കിയിട്ടാണല്ലേ അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, ആരോന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് വി ക്യാൻ എന്താ പറയാ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഇൻകമിംഗ് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ എങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ? ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണുള്ള ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? x1 x2യിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻപുട്ട് നോഡായിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് നോഡായിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇവിടെ x1 ഉം x2 എന്താണ്? നോഡ്സ് ആണ്. ഹിയർ x1 is the input node and x2 is the output node. ഓക്കെ. ഇവിടെ a എന്തായിരിക്കും? a എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും വൈഷ്ണവ്? a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ കാണിച്ച വൈഷ്ണവ് അവിടെ ഉണ്ടോ? എന്താ a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിൽ കാണിച്ച a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡയഗ്രാം കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? x1 ഉണ്ട് x2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു a ഉണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ? എന്താണ് a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വലി? ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും a എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്, ഒരു ആൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ദിസ്? ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണ്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗെയിൻ. എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമോ? ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണ്, ഇത് ഗെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമോ? അങ്ങനെ എഴുതുക റോഷ്നി? x1 minus x2 x1 minus x2 by a. അങ്ങനെയാണോ എഴുതുക? ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഗെയിൻ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചേ? ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ? എന്ത് ഈക്വൽ ടു? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ? എന്ത്? ഗെയിൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് ഗെയിൻ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം x1 ആണ് ഇൻപുട്ട്, x2 ആണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റിലേറ്റ് ദം? a is equal to x2 by x1. a is equal to x2 by x1 അല്ലെങ്കിൽ x2 ഔട്ട്പുട്ട് is equal to a into x1 ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് ഇൻപുട്ട് നോഡാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് നോഡാണ്, ഇതെന്താണ്? ഗെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇനി വേറൊരു ഫിഗറും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ കാണുന്നില്ല? ജസ്റ്റ് ഇത് വരച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ.
x1 x2 വരക്കുക, a എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് x2 is equal to a into x1 എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. അതുപോലെ അടുത്ത ഫിഗറും വരക്കുക. x1 x2 x3. So similarly a1 and a2. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വരച്ചില്ല? രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരച്ചോ? ആദിൽ വരച്ചാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയേ, ആദിൽ ഇതിൽ നോക്കിയേ, ഇതിൽ എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്? 2. How many branches are here and how many nodes are here? എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതില്? 2 ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ? ആദ്യം വരച്ച ഫിഗറിൽ എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു? 1 ബ്രാഞ്ച്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? എത്ര ബ്രാഞ്ച്? ആദ്യത്തെ 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ, 2 നോഡും അല്ലേ? രണ്ടാമത്തേലോ? 2 ബ്രാഞ്ച്. 2 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അതായത് x1 to x3 ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, x2 to x3 വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് നോഡ്, ഏതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്? ഇൻപുട്ട് x1 x2. ഔട്ട്പുട്ടോ? x3. ഔട്ട്പുട്ട് x3, റൈറ്റ്. സിമിലർലി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗെയിൻ? ഏതൊക്കെയാ? a1 equal to x3 by x1 ഉം a2 equal to x3 by x2. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ ഗെയിൻ മാത്രമാണ്. ഗെയിൻ ഏതൊക്കെയാ? ടോട്ടൽ ഗെയിൻ a1 a2 അല്ല, ടോട്ടൽ ഗെയിൻ അല്ല, ഗെയിൻ ഏതൊക്കെ ഇതിൽ ഗെയിൻ വരുന്നത്? A1 x1 to x3 ഉള്ളത് ഗെയിൻ a1, x2 to x3 ഉള്ളത് a2. സോ ദീസ് ആർ ദ ഗെയിൻ അല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ എഴുതാം? മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാർ. ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ, x2 is equal to a into x1 എഴുതിയില്ലേ നേരത്തെ കേസില്ല? അതുപോലെ ഇതിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ? a1 equal to x3 by x1. a1 is equal to x3 by x1, അല്ലെങ്കിൽ x3 is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ x3 is equal to a into x1 a1 into x1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കുന്നതാണെങ്കിലോ x3 equal to a2 into x2. x3 is equal to a2 into x2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുക? ഒന്നുമില്ല, x3 is equal to രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക, a1 x1 plus a2 x2 കേട്ടോ. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയ പറഞ്ഞു? അതായത് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അഷ്ന ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, x1 x2 x3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? x1 to x2 a, x2 to x3 b, x3 3 x4 c. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങളെ നോഡ്സ്? ഏതൊക്കെയാ? x1 x2 x3 x4. ഏതൊക്കെ ഗെയിൻ? ഏതൊക്കെയാണ് അനുശ്രീ ഗെയിൻ? ഏതൊക്കെ ഗെയിൻ? ഏതൊക്കെയാ? കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നത്. എയും ബിയും സി. A, B, C. These are the gains അല്ലേ?
ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതായത് x1 to x1 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നോഡ് അല്ലേ, x4 ആണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം x1ന്റെ ഇവിടെ x2ലേക്ക്, ഇവിടെ x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, എന്ത് നോഡായിരിക്കും? x2ൽ എന്തുണ്ട്? ഇൻകമിങ് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്, ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അതിനെന്താ പറയാ ഡൊമിനിക്ക്? മിക്സ്ഡ് നോഡ്. മിക്സഡ് നോഡ് അല്ല, മിക്സഡ് നോഡാണ്. സോ x2 is having an incoming branch as well as the outgoing branch, so it can be called as a mixed node. Okay, similarly x3 എന്തായിരിക്കും? ഒരു മിക്സഡ് നോഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇൻകമിംഗ് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, x4ഉം x1ഉം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, x1 to x4. ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ, ഈ ഗെയിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? This is equivalent to this. Okay, ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം. സിമിലർലി നമുക്ക് അത് വരച്ചില്ലേ? ആദിൽ വരച്ചോ? ആ സാർ. ഓക്കെ, ഇനി x1 x2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് ബി. ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് നോഡുകളുണ്ട്, x1 x2, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം x1 x2ലേക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഐ മീൻ x1 x2ലേക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ദ ഗെയിൻസ് ആർ എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ, ഇതിനെ ഇക്വലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, x1 x2 ഇങ്ങനെ എഴുതും, a പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ്, ദീസ് ആർ പാരലൽ ബ്രാഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം. നിങ്ങളോട് ചിലപ്പം കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് വരും. ആ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും? ഈ പറയുന്ന പോലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പറയും. ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് x2 is equal to ഇപ്പം a into x1 plus b into x1 അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരും അല്ലേ. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ്. സോ a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു x1 ആണ് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഗ്രാഫിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് വരക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിക്കോളും, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളും. റെപ്രസെന്റ് the given algebraic equation. Represent the given algebraic equation. Represent the given algebraic equation. The given algebraic equation using SFG, signal flow graph. Represent the given algebraic equation using signal flow graph.
represent the given algebraic equation using signal flow graph. അതിൽ എഴുതിക്കോളൂ. Represent the given algebraic equations in signal flow graph. അതിൽ എഴുതുക x2 is equal to ax1 plus cx3, x3 is equal to b into x2. So these are our equations. Okay, x2 is equal to ax1 plus cx3 and x3 is equal to b into x2. Okay, നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു കമ്പൈൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നോട്ട്സ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നോട്ട്സ് വരുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ ഗെയിൻസ്? ഏതൊക്കെ അഞ്ജന നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെ വരുമോ? x2 x1 x3 x1 x2 x3 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. x1 x2 x3. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഏതാ? a into x1. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം? അതായത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? a into x1 that is x2. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അതായത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തെന്താ വരുന്നത്? x2 തന്നെ എന്തും കൂടിയാണ് c into x3 എന്നും കൂടി പറയുന്നത് അല്ലേ? c into x3 എന്നും കൂടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കുക, ഡയറക്ഷൻ നോക്കണം. x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? സമ്മേഷൻ ഓഫ് a into x1 ആസ് വെൽ ആസ് c into x3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ c into x3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് എന്തായിരിക്കും? x2 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് നോഡ് x3 ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, x2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? a into x1 പ്ലസ് c into x3 എന്നായി. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു വരച്ച മനസ്സിലായോ? ഷീസ് മനസ്സിലായോ? വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഡൊമിനിക് ക്ലിയർ അല്ല പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങോട്ടാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് x2 ആണ്. x1 ആൻഡ് x3 ആർ ദ ഇൻപുട്ട് നോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു x1 ആയി. അതുപോലെ തന്നെ x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഇൻറ്റു x3 ആയി. ഇനി എന്താ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ? x3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു b ഇൻറ്റു x2 ആണ്. x3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? b ഇൻറ്റു x2 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? x2 നിന്ന് x3ലേക്ക്. സോ x2 is the input node and x3 is the output node, and we need to connect x2 and x3 using a branch. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കും നമ്മൾ? x2 is equal to x3 അല്ലേ? നോക്കാം. അപ്പം എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് നോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരക്കണം? ഔട്ട് ഗോയിങ് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം വരക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താണ്? ഗെയിൻ എന്താ വരുമോ? ഗെയിൻ എന്താ വരുമോ റോഷ്നി? ഏതാണ്? ബി. അപ്പം ബി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വരക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞു? അത് വരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ട്? മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ? വിഷ്ണു ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അതിലെ ഓരോ ടേംസ്, അതായത് എന്താണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച്, എന്താണ് നോഡ്, എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക,
ഗെയിൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല ആണ് കേട്ടോ. മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല. ഓക്കെ, മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല. മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല. സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല ആണ് പഠിച്ചത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ഫോർമുല യൂസിങ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താ, ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. ആ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ പറയുന്ന ഈ മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓവറോൾ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരും. സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ മെയ്സൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. 1/delta summation k into summation pk delta k, pk delta k. ഓക്കെ, pk delta k എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ ടി ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ, ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ഓഫ് kth ഫോർവേഡ് പാത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kth ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? kth ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ആണ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത്. P1 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ. P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് പാത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് പാത്തിന് സിഗ്നൽ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കെ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന്. സമയമില്ല, ഇതിപ്പം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഡെൽറ്റയുണ്ട്, ഡെൽറ്റ കെയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കുക ജസ്റ്റ്. ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരും. അതിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല അതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും പറയണം.